un frère qui a posé une question sur. Il y a des gens qui disent que cette mosquée qui a été construite, c'est une mosquée d'Héra, une référence à quelque chose qui est dans le Coran, qui est vraiment méchant, parce que c'était des hypocrites, des non-musulmans qui sont dit que c'était les musulmans qui ont construit une mosquée à côté des mosquées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intention d'espionner les musulmans. Ils n'étaient pas des musulmans, c'était des hypocrites. Donc il y a des gens qui ont accepté ce discours et qui croient ça. Donc il n'a pas répondu encore. Et la deuxième question, bien c'est pas une question, mais c'est une précision. C'est ce couple qui vivait dans le haram, qui ont fait fatwa. Il dit ici en France, c'est que les gens ne partent pas à la mairie, malgré que le conseil de la fatwa, européen de la fatwa, ils ont décrété que c'est haram. Ils le font pour déclarer, pour qu'ils touchent toujours les allocations familiales, etc., déclarer la séparation. Donc, Cheikh Lani, bien sûr, c'est ce que j'ai dit exactement, et ça, c'est pas qu'en France, malheureusement, ces choses se passent même en Égypte. Des gens, une femme, par exemple, qui veut, il va se marier qu'avec le fatwa, parce qu'en Égypte, s'il se marie devant les autorités, il va perdre l'argent, le droit qu'on donne aux veuves. Bien sûr, on dit qu'il faut respecter la loi et que ce mariage ne se passe pas devant la mairie, c'est un mariage haram. Il dit lui-même, et les cheikhs, et le fatwa de l'Azhar, sa femme, il est né en France, quand il voulait se marier avec elle, il est parti chez le consulat aux autorités, là, il s'est marié selon la loi française. فيما يتعلق بمسجد الضرار، اولا يعني كلمه مسجد الضرار هذه لها قصه كبيره جدا في القران ويعني يرجع في التفسير لها يعني لكن هذه مشكله المسلمين يعني الانسان بيتكلم اكثر مما يفعل. نحن نتكلم اكثر مما نفعل. ما نسب الى اي شخص يعني لا نعتبر به، وإنما نقول أفعالنا تتحدث عنا. يعني مكان شيد بهذا الرونق وبهذه الروعة، ومحاضرة يعني جمعت شيوخا وشبابا وصغارا نعم وطبعا ونساء، وتنظيم وعمل يتحدث عن نفسه، لا يحتاج إلى من يتحدث عنه، ولكنه يتحدث عن نفسه. أنا لست ضد نسب التهم إلى الآخرين، وإنما افعل هذا عن طريق الأعمال وليس عن طريق الكلام. فمن قال أن هذا مسجد ضرار، يعني دائما يا إخواني تعودوا بأن يعني لا نتكلم في حق الغير وإن تكلم الحق في غيرنا. يعني وإن تكلم الغير في حقنا فنحن لا نتكلم في حق الغير، ولكن اتركوا أعمالهم تتكلم عنهم. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، لا يحق لأي من المسلمين أن يكفر أي من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها. حتى إحنا عندنا هناك يعني خلاف بين السنة والشيعة، فصنعوا مجمع للتقريب بين المذاهب، مجمع فقهي للتقريب بين المذاهب. ليه؟ لأنه كفى المسلمين فرقة تتعلق
قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذهبت إلى بلجيكا في العام الماضي، في أواخر العام الماضي، يعني في شهر 11 أو 12، لا أتذكر. مسجد يعني يتسع ل 7000 مصلي. فقالوا يعني نحن نتعب كثيرا لأن الوقت يتأخر، فسيؤذن المغرب ثم نفطر، ثم بعد 20 دقيقة نأتي إلى المسجد نصلي المغرب جماعة، ثم نصلي العشاء جمع تقديم، ثم نصلي التراويح. وهم يصنعون طعاما للإفطار أو ابن السبيل، يعني يكفي أعتقد 500 أو أكثر، 500 شخص يوميا. فوجدوا فعملوا هذا لمدة 3 أيام، ثم تعبوا تعبا وإرهاقا شديدا. فقالوا طبعا هذا بعد سؤال المشايخ، ثم أعلن رئيس الجمعية أننا يعني هذا لا يناسبنا، فسنرجع إلى ما كنا عليه. فلم يتكلم أحد. قال الفتوى في الأول لم يتكلم أحد، ثم قال الفتوى مرة أخرى أيضا فلم يتكلم أحد. هذا يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله في التخصص واحترام التخصص. احترام التخصص. أنت تذهب، كلنا نذهب إلى الطبيب، لا يوجد أحد في الحاضرين لم يذهب إلى الطبيب. تذهب إلى الطبيب يكتب لك أوردونانس، يقول هذا الدواء تأخذ منه حبيتين بعد الفطار أو قبل الأكل. فأنت لا تسأل الطبيب لماذا قبل الأكل؟ لماذا لا أخذ 3 حبات؟ أنا عايز 4. أنت لا تتكلم هكذا مع الطبيب. ولكن في الدين وخصوصا في الأحكام الشرعية الكل أصبحوا مفتين، والكل يقول حلال حرام لا وقال الشرع وأنت لم تتعلم، أو قد تكون قرأت كتابا أو كتابين ولم تدرك الواقع. والفتوى ليست حكم، وإنما هي إنزال للحكم على الواقع العيش، وتحتاج إلى جهات كثيرة، وهي عملية أكاديمية مركبة. ليس كل من تعلم علما شرعيا يستطيع أن يفتي، وتحتاج إلى تمرس، وتحتاج إلى خبرة، وتحتاج على اطلاع بالواقع، وتحتاج إلى إدراك بالواقع. يقول القرافي: لا يذهب الشخص إلى المكان، لا يذهب الشخص إلى الكتاب فيأتي بالمسألة فيطبقها على الواقع بدون أن يدرك الواقع، ومن فعل ذلك فهو ضال مضل. ويقول أيضا: إذا انتقل المفتي من مكان إلى مكان آخر فلا يفتي حتى يعرف عرف هذا المكان، فقد يكون عرف المكان يختلف عن عرفه هو. هذا كلام، والقرافي من علماء المالكية الكبار. هذا ما أردت أن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ خير الجزاء، وجزا الله باشمهندس محمد خير الجزاء، وجزا الله القائمين على هذا المشروع خير الجزاء، وجعله في ميزان حسنات الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, M. Terrar, il a dit c'est une grande histoire qui est dans le Coran. Revenez pour voir, pour ne pas dire des choses sans savoir, ça nécessite beaucoup de temps pour parler de c'est quoi M. Terrar. Il y a le problème des musulmans aujourd'hui qu'on parle beaucoup, mais on fait peu. Vous laissez vos œuvres parler pour vous, ne répondez pas, ne parlez pas. Si les autres parlent mal de vous, vous laissez vos œuvres et ce bel édifice parler pour vous. Vous n'aurez pas besoin d'autre chose pour vous défendre, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit, donc deuxième question, celui qui dit à son frère mécréant, c'est lui qui le redevient quand il profère ça. Celui qui dit à son frère kafir, il tombe dans le coffre. Et ça suffit de division, on a des divisions de partout, on est divisé par notre culture,
cultures, nos identités, nos pays algériens, marocains, égyptiens, sunnites, chiites, malikites, shafi'ites, wahhabites, soufisme, il y a tout. On a tout pour nous diviser. À un certain moment, il faut dire stop, ça suffit à ces divisions. Aussi pour l'apparition de la lune pendant le mois du Ramadan, aussi chacun en France, et ça existe malheureusement en France, chacun a ses références, les autres qui va suivre le Maroc, l'Algérie, la Mecque. Allah Azza wa Jalla dit demandez aux gens de science qu'on ne savait pas. Il a donné l'exemple des musulmans comme ils sont disciplinés en Égypte. Il dit il était dans une mosquée où il y a plus de 7000 personnes qui font la prière. Et parce que la prière de l'Isha était tard, ils ont demandé une fatwa. Donc ce qu'ils faisaient l'adhan de la prière de Maghreb, ils ne priaient pas parce que dans ces mosquées tous les jours 500 personnes qu'on leur donnait l'iftar, donc ils mangent et après 20 minutes ils font le Maghreb et l'Isha en même temps, et après ils font Tarawih et rentrent chez eux. Après 3-4 jours, il n'y a personne qui a protesté, qui a dit c'est juste ou c'est pas juste, etc. Après 3 jours, ils ont dit pratiquement ça les convient pas. Donc ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on revient comme nous étions, on fait le Maghreb et après on fait l'Isha. Et aussi, j'étais étonné que personne n'a protesté. Pour dire, ils sont francs, chacun, ça veut dire, il pense qu'il sait, que quand les gens ils font quelque chose bien, vite, il dit, ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire parce qu'on ne respecte pas les spécialisations. Il dit, dommage qu'on comprend ça, par exemple, dans la médecine, tu pars chez un médecin, il te donne une ordonnance, il te dit, prends ces 2 comprimés avant de manger, tu lui dis pas, mais pourquoi je les prends avant, pourquoi je les prends pas après, tu dis pas ça au médecin. Mais dans la religion, dans les règles juridiques religion, malheureusement, tout le monde dit halal, haram, tout le monde, il pense qu'il peut parler alors qu'il n'a jamais étudié ou bien qu'il a lu un livre ou 2. Il dit la fatwa, c'est pas un décret. La fatwa, c'est comment contextualiser un décret sur le vécu. Donc, c'est une opération académique complexe qui demande de l'expérience, qui demande des études, etc. Un des grands savants malikites qui s'appelle Qarafi, il dit, regardez, il a fini par ça, qu'il n'est pas autorisé. Chaque personne qui va directement lire un livre et qui sort une fatwa du livre et qu'il la pratique sans revenir au contexte, c'est un égaré égarant. Et s'il parle aux gens, il est égaré et il égare les gens. Il disait aussi, et même le mufti, quand il change d'endroit, quand il déménage dans un autre endroit, il n'a pas le droit de donner une fatwa jusqu'à ce qu'il prenne le temps pour comprendre le contexte et les coutumes des gens. Je vous